नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर भिडियोटी कुंभ राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु दीर्घ 51 वर्ष पर पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति गोटे दिन रे पालन हेउची। देखंतु डिसेम्बर मास 15 तारिख दिन एही पवित्र संयोग हेबाकु जाउची। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणक जीवन रे किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति रे नक्षत्र बदलाइबाकु जाउछंती। ता सहित शनि वक्री रु मार्गी होइछंती एवं आपणक राशि रे मंगल बुध शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो आपणकर जीवन रे। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य रे जो समस्या चलीथला एबे ताहा दूर हेबाकु जाउछि। आपणकर आर्थिक समस्या चली। आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋण सुझी पारु नांती। ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चली। अर्थ को केंद्र करी आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नाही। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए हेउ जाउछि। समाज रे आपणकर मान सम्मान रही नाही। आपणकु शिक्षा प्राप्ति रे समस्या आसुछि। आपणकु चाकरी प्राप्ति रे मध्य समस्या आसुछि। संतान संतति को नहीं आपण बहुत चिंतित रहुछंती। व्यापार वाणिज्य रे लॉस चलीछि। प्रेम जीवन रे समस्या एवं दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहिछि। आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुछंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। देखंतु एही पंडु पूर्णिमा और संक्रांति ठारू आपणकर प्रथम घरे शनि विराजमान हेबे, द्वितीय घरे राहु, चतुर्थ घरे गुरु, षष्ठ घरे मंगल, अष्टम घरे केतु, नवम घरे सूर्य एवं बुध, दशम घरे शुक्र विराजमान करिवे एवं देखिबे एमाने गोटे भल स्थिति रे मध्य रहिचंती। आपणकर केंद्र गृह रे शनि गुरु शुक्र विराजमान करिचंती, जहा फल रे केंद्र रे अवस्थित होई आपणकु अधिक शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु आपणकर कर्म फलदाता न्यायर देवता आपणकर प्रथम घरे उपस्थित रहिछंती, जहा फल रे आपणक क्यारियर रे मध्यम फलाफल देबे एवं आपणकु चाकरी रे अधिक चाप अनुभव कराइबे। आपणकु कार्य संपन्न करिवारे चैलेंज रो फेस करिबाकु पड़िबो। आपण देखिबे कठिन परिश्रम सत्वे मध्य आपणकु अधिक स्वीकृति मिलु नाही। चाकरी रे अधिक चाप हेतु आपणकर भूल करिवार संभावना मध्य बढ़ी जाउछि। सेथि प्रति आपणकु टिके सतर्क रहिबाकु पड़िबो। देखंतु आपण जदि व्यवसाय करूछंती आपणकु उच्च स्तरर लाभ मिलिबारे अधिक संभावना नाही। आपणकु सेथि प्रति टिके अपेक्षा करिबाकु पड़िबो।
ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଧିକ ଭଲ ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ଘର। ଏହି ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଭୋଗ, ବିଳାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରଜ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଧିକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ସବୁ ପରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
जदि आपणको आम भिडियोटी पसंद आए भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। आपण प्रतिदिन शनि